Okay, today we will solve the mathematical problem CVP analysis. You uh, see the diagram. This is the sales line or revenue line. This is the total cost line. Sales line and cost line are intercept on each other. This point is called a break-even point. That's mean the break-even point is a point where no loss, no gain. Ultimately, we can see that total sales is equal to total cost. This is the break-even point. Okay. So what is the break-even point? Break-even point is a point where no loss, no gain. This is the equal to total sales and equal to total cost. This point is a break-even point. There are different formula in break-even point in unit, break-even point in sales. Next slide we try to details elaborate about this. Okay, look like on the slide. This is the mathematical problems. I try to read and you deeply follow what I say about this. The Voltaire company manufacturers and sells a specialized cordless telephone for high electromagnetic radiation environment. অর্থাৎ ভোল্টের নামে এক ধরনের কোম্পানি আছে, তারা করলে তারবিহীন টেলিফোন তারা বিক্রি করে, যার রেডিয়েশন হাই ম্যাগনেটিক পাওয়ার, যেটা এনভায়রনমেন্টের জন্য খুবই সাস্টেইনেবল. The company contribution format income statement for the most recent year as given below. কোম্পানির একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে যেগুলো মোস্টলি রিসেন্ট তথ্যগুলো নিয়ে. ইনকাম স্টেটমেন্টে বলা হয়েছে সেলস, ভেরিয়েবল এক্সপেন্স, ফিক্সড এক্সপেন্স, নেট অপারেটিং ইনকাম. This is the original data. Sales 20,000 unit এবং 12 lakh, per unit 60. Variable expense 9 lakh and per unit 45. Fixed expense 2,40,000 টাকা আর নেট অপারেটিং ইনকাম 60,000 টাকা. ওকে, অর্থাৎ এখানে যে সিকোয়েন্সটা দেওয়া আছে, সিকোয়েন্সটা মনে রাখতে হবে. সেলস, then variable expense, then fixed expense, then net operating income. Okay, this is the format. You should deeply follow this format. Now I am going to showing the requirement. Requirement number 1. Refer to the original data. Assume that next year management want to earn profit at least 90,000. How many units will have to be sold to meet this target profit? অর্থাৎ এই অরিজিনাল ডাটাকে অনুসরণ করা হবে এবং সেখানে অনুমান করা হচ্ছে যে পরবর্তী বছরে ম্যানেজমেন্ট প্রফিট অর্জন করতে চায় 90,000, অর্থাৎ ম্যানেজমেন্ট কমপক্ষে 90,000 টাকা প্রফিট আর্ন করতে চায়. ইন দিস পার্সপেক্টিভ, এই প্রেক্ষাপটে হাউ মেনি ইউনিটস উইল হ্যাভ টু বি সোল্ড টু মিট দিস টার্গেট প্রফিট, অর্থাৎ এই টার্গেট প্রফিট অর্জন করতে হলে কতটুকু বা কত ইউনিট আমাদের বিক্রয় করতে হবে. ঠিক আছে, তো আমরা এটা ফর্মুলার মাধ্যমে অঙ্কটা সলভ করবো. ঠিক আছে, রিকোয়ারমেন্ট নাম্বার 2 বলা আছে রেফার টু দ্য অরিজিনাল ডাটা, কম্পিউট আ কোম্পানি মার্জিন অফ সেফটি. কম্পিউটার মার্জিন অফ সেফটি. মার্জিন অফ সেফটিটা কি? যে কোম্পানির একটা নিরাপদ স্থান বা নিরাপদ পজিশন. যে কোম্পানি প্রফিট জোন যত বেশি, সেই কোম্পানির মার্জিন অফ সেফটি তত বেশি, তত ভালো. ঠিক আছে. Okay, margin of safety diagram. This zone is the margin of safety. Uh, this zone is very danger because this zone is a loss. In this position, sales is very low than total cost. Total cost is very high and total sales is very low. This zone and this zone, total cost is a low and revenue is very high. Revenue is very high and total cost very low. This is the margin of safety zone. You clearly understand what I say about this? Please, anyone question me about this? Anyone? This is zone. This zone is the margin of safety and profit, extra profit. Okay. This zone is the loss figure. In this position, uh, sales revenue low,
সেলস রেভিনিউ, টোটাল রেভিনিউ লো অ্যান্ড কস্ট ভেরি হাই। অর্থাৎ খরচের পরিমাণ বেশি, সেলসের পরিমাণ কম, এই জন্য খরচ বা লস। আর এই জোনে এসে দেখেন খরচের পরিমাণটা কম আর রেভিনিউ বা সেলসের পরিমাণটা হাই, সেক্ষেত্রে মার্জিন অফ সেফটি or প্রফিট জোন। The green axis or green line is the revenue and red line is total cost. Okay. আর intercepted point is the break-even point. Okay. So আমাদের দেখতে হবে যে টার্গেট প্রফিট, অর্থাৎ 90,000 টাকা প্রফিট অর্জন করতে হলে আমাদের কত ইউনিট সেল করতে হবে। টার্গেট সেল, ইউ রিমাইন্ড দ্য টার্গেট সেল ফর্মুলা। দিস ইজ দ্য ফর্মুলা, টার্গেট সেল ইন ইউনিট, টার্গেট সেলস ইন ইউনিট, fixed cost plus profit divided same per unit. Fixed cost 2,40,000 টাকা plus target profit 90,000 and same per unit 15. Same per unit 15 is equal to 22,000 unit. 22,000 unit is the target sale. If we are able to sell 22,000 unit, we will get ultimately at least 90,000 টাকা profit. You clearly understood? অর্থাৎ আমরা যদি 22,000 ইউনিট সেল করি বা সোল্ড করি, তাহলে আমরা কমপক্ষে 90,000 টাকা আর্ন করতে পারবো। এই ফর্মুলার মাধ্যমে আমাদের বের করতে হবে। এখানে দেখেন এই ফর্মুলাটা কি, টার্গেট সেলের ফর্মুলা ফিক্সড এক্সপেন্স প্লাস প্রফিট ডিভাইডেড কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিট। কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিট মিনস সেম পার ইউনিট। সেম পার ইউনিটটা বের করতে কিভাবে, সেম বের করতে কিভাবে, সেলস থেকে ভেরিয়েবল এক্সপেন্সটা মাইনাস করতে হয়। সেলস পার ইউনিট আছে 60 টাকা আর ভেরিয়েবল এক্সপেন্স পার ইউনিট আছে 45 টাকা। 60 থেকে 45 মাইনাস করলে আমরা পাই 15 টাকা, এই যে সেম পার ইউনিট। ঠিক আছে, এই অরিজিনাল ডাটা, ইউ ফলো দিস অরিজিনাল ডাটা। সেলস পার ইউনিট 60 টাকা আর ভেরিয়েবল এক্সপেন্স পার ইউনিট 45 টাকা, দেন সেম পার ইউনিট 15 টাকা। ওকে, হ্যাভ ইউ এনি কনফিউশন অ্যাবাউট দিস? এনিওয়ান আনসার স্যার মি? এখানে 15টা বুঝি নাই স্যার। সেম বের করার ফর্মুলা কি? হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা টু ফাইন্ড আউট সেম? ফর্মুলা কি? গত ক্লাস আপনি করেননি? সেম এর ফর্মুলা কি? সেলস থেকে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স মাইনাস করলে তো সেম পাওয়া যায়। কি বোঝেন নাই? সেম 60 টাকা পার ইউনিট, ভেরিয়েবল এক্সপেন্স 45 টাকা পার ইউনিট, তাহলে সেম কত হবে? 15। 15 টাকা। এই যে 15 টাকা এখানে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, ওকে। দিস ইজ দ্য ফর্মুলা অফ টার্গেট সেলস। হ্যাঁ, ওকে। কখনো এখানে প্রফিট দেওয়া থাকবে না, সিএম পার ইউনিট দেওয়া থাকবে। কখনো ফিক্সড এক্সপেন্স দেওয়া থাকবে না, এই দুইটি দেওয়া থাকবে। থাকলে আপনাদের এই ফর্মুলা বের করে এই ফর্মুলাটা লিখে বসিয়ে আপনাদের বের করতে হবে। ঠিক আছে, ওকে। Requirement number 2 refers to the original data. Compute a company margin of safety. Company margin of safety. Margin of safety টা কি? Anyone answer me? What is the margin of safety? বলেন, anyone? মার্জিন অফ সেফটিটা কি? বোঝেন না বুঝি? মার্জিন অফ সেফটিটা এখানে দেখালাম না, যে যে জোনে প্রফিট বেশি থাকে, সর্বোচ্চ প্রফিট যে রিজন, যে অঞ্চল বা যে এরিয়াটা, ওই এরিয়াটা মার্জিন অফ সেফটি বলা হয়, অতিরিক্ত সেফটি যেটাকে বলা হয়। মার্জিন অফ সেফটি একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে এখানে দেখেন, মার্জিন অফ সেফটি ইজ ইকাল টু টোটাল ওর অ্যাকচুয়াল সেলস মাইনাস ব্রেক ইভেন সেল। টোটাল বা অ্যাকচুয়াল সেল 12 লক্ষ টাকা আছে, এখানে দেখেন টোটাল সেলস আছে 12 লক্ষ টাকা, মাইনাস করতে হবে ব্রেক ইভেন সেলস। ব্রেক ইভেন সেলস আছে আমাদের 9,60,000 টাকা। তাহলে তাহলে টোটাল সেলস মাইনাস ব্রেক ইভেন সেলস ইজ ইকাল টু মার্জিন অফ সেফটি।
আর মার্জিন অফ সেফটি বের করার ফর্মুলা কি, রেশিওটা বের করা কি, পার্সেন্টেজটা কিভাবে বের করতে হয়? মার্জিন অফ সেফটি ইন টাকা ডিভাইডেড টোটাল সেলস ইনটু 100, মার্জিন অফ সেফটি রেশিও বা পার্সেন্টেজ। হ্যাভ ইউ এনি কনফিউশন দিস অপশন? Please anyone answer question me? Anyone? নো স্যার, বুঝছি স্যার। ব্রেক ইভেন সেলস এখানে 9,60,000 টাকা কিভাবে পেয়েছে বলেন তো একজন দেখি। হাউ উই ক্যান ডিটারমাইন দ্য ব্রেক ইভেন সেলস বাই টাকা 9,60,000 টাকা? হাউ উই ক্যান ডিটারমাইন or measurement here? Anyone answer me? Anyone please? এই যে ব্রেক ইভেন সেলস আমরা 9,60,000 টাকা বসিয়েছি, এটা কিভাবে পেয়েছি? প্লিজ এনিওয়ান? স্যার টোটাল সেল থেকে ব্রেক ইভেন সেলটা মাইনাস করা হয়েছে। আরে বাবা, সেটা তো বুঝলাম, তো ব্রেক ইভেন সেলসটা কিভাবে বের করতে হয়? ব্রেক ইভেন সেলস কি এমনি এমনি আসবে? কিভাবে বের করতে হবে ব্রেক ইভেন সেলকে? ব্রেক ইভেন সেলের ফর্মুলাটা কি? ব্রেক ইভেন সেলস এর ফর্মুলাটা কি? ব্রেক ইভেন সেলস ইজ ইকুয়াল টু ফিক্সড এক্সপেন্স ডিভাইডেড সেম রেশিও। ফিক্সড এক্সপেন্স সেম রেশিও, ঠিক আছে? এই গত ক্লাসে এত ক্লাস নিলাম, এত পড়ালাম, কিছুই মনে নাই এদের। ঠিক। ব্রেক ইভেন সেলসটা পাওয়া যায়, ব্রেক ইভেন সেল ইজ ইকুয়াল টু, কি বললাম, ফিক্সড এক্সপেন্স ডিভাইডেড সেম রেশিও। ফিক্সড এক্সপেন্স আছে কত এখানে? 2,40,000। আর সেম রেশিও আছে 25%। ভাগ করলে আমরা এখানে পাই ব্রেক ইভেন সেলস 9,60,000। 9,60,000 12 লক্ষ টাকা মাইনাস করলে আমরা পাই 2,40,000। ঠিক আছে, ব্রেক ইভেন সেলস আমরা পরবর্তীতে দেখবো কিভাবে বের করতে হয়। হ্যাঁ, ওকে। নাও আই এম গোয়িং টু অ্যানাদার অপশন, মার্জিন অফ সেফটি পার্সেন্টেজ। হ্যাঁ, পার্সেন্টেজ বের করার ফর্মুলা কি? মার্জিন অফ সেফটি, মার্জিন অফ সেফটি ডিভাইডেড টোটাল সেলস ইন্টু 100। ঠিক আছে, মার্জিন অফ সেফটি 2,40,000 ডিভাইডেড 12 লক্ষ ইন্টু 100, 20%। মার্জিন অফ সেফটি 20% যদি আমরা পার্সেন্টেজে বের করি, আর যদি আমরা টাকায় বের করি 2,40,000 টাকা। দিস ইজ দ্য টু অপশন, পার্সেন্টেজ অপশন অ্যান্ড গ্রস অপশন। ওকে, another option, the same figure, Voltar company, sales, variable expense, fixed expense, net operating income, same, everything same. Requirement is the same. Requirement number A, compute the company degree of operating leverage at present level of sales, অর্থাৎ অপারেটিং ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজটা আমাদের বের করতে বলা হয়েছে। ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজটা কি? লেভারেজ শব্দের অর্থ পুশ করা, যেমন যন্ত্রপাতি, যানবাহন, ম্যান পাওয়ার, পুশ করা লেভারেজ বলা হয়, উপরে তোলা হয়। আপ হেল্ড, আপ লেফট বা আপ লিড বা আপার ওয়ে, অর্থাৎ লিড দেওয়া, লেভারেজ। যখন কোম্পানির ক্ষেত্রে আসে, তখন আমরা বলি যে বুস্ট আপ করা, প্রফিটকে বাড়ায়, বাড়ানো, প্রফিটকে বাড়ানো বা রেভিনিউকে বাড়ানো, এই প্রসেসটাকে বলা হয় লেভারেজ। আর অপারেটিং মানে স্বল্পকালীন। দ্যাটস মিন অপারেটিং লেভারেজ মিনস শর্টলি earning capacity of a company. This is the called operating leverage. And financial leverage is a long time earning capacity. Long time earning capacity আর measurement by investment, save investment, okay, save investment মাধ্যমে যে আর্নিংটা করা হয় তাকে বলে ফাইন্যান্সিয়াল লেভারেজ। আর অপারেটিং লেভারেজ
অপারেটিং লেভারেজটা শর্টকালীন বা স্বল্প মেয়াদে যে ইনকাম করার ক্যাপাসিটি বা ক্ষমতা তাকে বলা হয় স্বল্প স্বল্পকালীন আর্নিং ক্যাপাসিটি। স্বল্পকালীন বা অপারেটিং আর্নিং ক্যাপাসিটি সাধারণত সেলস বা টোটাল কস্টের মাধ্যমে করা হয়। আর ফাইন্যান্সিয়াল লেভারেজটা করা হয় লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট, সেভ ইনভেস্টমেন্ট মাধ্যমে। ঠিক আছে, ওকে। তো আমরা এখানে দেখি কোম্পানি ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ কিভাবে বের করতে হবে। এখানে ফর্মুলা দেওয়া আছে, দেখেন। ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ ইজ ইকুয়াল টু কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ডিভাইডেড নেট অপারেটিং ইনকাম। কন্ট্রিবিউশন মার্জিন 3 লক্ষ টাকা আর নেট অপারেটিং ইনকাম আছে 60,000 টাকা, ভাগ করলে 5 টাইম। 5 টাইম মিনস দ্য কোম্পানি হ্যাভ ক্যাপাসিটি টু আর্ন 5 মোর দেন নর্মাল কোম্পানি। অর্থাৎ নর্মাল প্রতিষ্ঠান থেকে এই কোম্পানি 5 গুণ বেশি আর্নিং ক্যাপাসিটি। ঠিক আছে, এই আমরা এই ক্যাপাবিলিটিস বের করার ক্ষেত্রে আমরা এই ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজের ফর্মুলাটা কাজে লাগাই। ঠিক আছে, ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজের মাধ্যমে একটা কোম্পানি কতটুকু আর্নিং ক্যাপাসিটি আছে সেটা আমরা বের করি। ঠিক আছে, তো এখানে দুইটি অপশন আমাদের বের করতে হয়, সিএম মার্জিন, কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আর নেট অপারেটিং ইনকাম। ঠিক আছে, কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আছে 3 লক্ষ টাকা আর নেট অপারেটিং ইনকাম আছে 60,000 টাকা, এই 5 গুণ। এই যে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বা সিএম 3 লক্ষ টাকা, এটা আমরা কিভাবে পেয়েছি দেখা, একজন বলেন তো। সিএম 3 লাখ টাকা আমরা কিভাবে পেয়েছি, একজন বলেন। বলেন একজন, প্লিজ। গত ক্লাসে কে কে ক্লাস করছেন বলেন তো দেখি, কি করছেন আপনারা ক্লাসে, কি করেন কি ক্লাসে, কি আপনারা ঘুমান? 3 লক্ষ টাকা পেলাম কিভাবে, বলেন একজন। বলেন একজন। বলেন সিএম কিভাবে বের করতে হয়, কন্ট্রিবিউশন মার্জিনটা কিভাবে বের করতে হয়। সেলস থেকে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স মাইনাস করে তো আমরা সিএম পেয়ে যাই। গতদিন আমি অঙ্ক সলভ করলাম না, সেলস থেকে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স মাইনাস করলে আমরা সিএম পাই। সেলস হচ্ছে 12 লক্ষ টাকা, ভেরিয়েবল এক্সপেন্স হচ্ছে 9 লক্ষ টাকা, মাইনাস করলে 3 লক্ষ টাকা। এসব ক্লাসে ঘুমায় নাকি এরা? এই যে এখানে সিএম, সিএম এর কন্ট্রিবিউশন মার্জিন 3 লক্ষ টাকা আর নেট অপারেটিং ইনকাম 60,000 টাকা। 3 লক্ষকে 60,000 ভাগ দিয়ে 5 টাইম বের হয়। এটা ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ বের করার ফর্মুলা, মুখস্থ করবেন, অঙ্ক কিন্তু ফেল করবেন সবাই, সিরিয়াস হন। 2 নম্বর কি বলা হয়েছে, অ্যাজুম দ্যাট থ্রো এ মোর ইন্টেন্সিভ ইফোর্ট বাই দ্য সেলস স্টাফ, আরো বেশি প্রচেষ্টা করা হয় সেলস স্টাফ দ্বারা, যা কোম্পানি সেলস ইনক্রিজ বাই 8% নেক্সট ইয়ার। আরো বেশি প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরবর্তী বছরে সেলসটা বৃদ্ধি পেয়েছে 8%, 8%। বাই হোয়াট পার্সেন্টেজ উড ইউ এক্সপেক্ট নেট অপারেটিং ইনকাম টু ইনক্রিজ, নেট অপারেটিং ইনকাম কতটুকু বৃদ্ধি পাবে বলে তুমি প্রত্যাশা করো। ইউজ দ্য ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ টু অবটেইন ইউর আনসার। এই আনসারটা বের করতে হলে আমাদের ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ এর ফর্মুলা বা ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজটা কাজে লাগাতে হবে এটা বের করতে হলে। ঠিক আছে, তো দেখি আমাদের নেট অপারেটিং ইনকাম কত টাকা বৃদ্ধি পাবে। এখানে দেওয়া আছে, দেখেন। এক্সপেক্টেড ইনক্রিজ নেট অপারেটিং ইনকাম 8% ইন্টু 5 ইজ ইকাল টু 40%। অর্থাৎ নেট অপারেটিং ইনকাম যে কত পার্সেন্ট হবে এটাকে বের করতে হলে আমাদের দেখতে হবে যতটুকু সেলস আমাদের বৃদ্ধি পায় তার সাথে
ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ গুণ করলে যে অ্যান্সার পাওয়া যায় ওটাই আমাদের নেট অপারেটিং ইনকাম। ঠিক আছে, তো এখানে আমাদের নেট অপারেটিং ইনকাম এখানে বৃদ্ধি পাবে 40%। এটা পেয়েছে কিভাবে? ডিগ্রি অফ ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ আছে 5 টাইমস, আর আমাদের সেলস বৃদ্ধি পেয়েছে 8%। তাহলে যে যতটুকু বৃদ্ধি পায় তার সাথে ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ গুণ করলে আমাদের অতটুকু পরিমাণ নেট অপারেটিং ইনকামটা বৃদ্ধি পায়। এটা সংক্ষেপে বা একটা ফর্মুলা। ঠিক আছে, তাহলে ইনক্রিজিং সেলস রেভিনিউ ইনটু ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ ইজ ইকাল টু ইনক্রিজিং নেট অপারেটিং ইনকাম। একটা ফর্মুলা আমরা এভাবে লিখতে পারি। ঠিক আছে, বিষয়টা ক্লিয়ার কিনা? বুঝতে পারছেন আপনারা? প্লিজ এনিওয়ান? ওকে, সেই নাম্বারে চলে আসি। বুঝতে না পারলে আমাকে আনসার করেন। সেই নাম্বারে বলা হয়েছে জি কি? স্যার। আচ্ছা, কে বলেন? আপনি বলেন, আপনার নাম বলেন। স্যার মমতাজ পারভিন বলছি স্যার। এটা এখন দেখছি, এখন হয়তো মনে থাকছে, কিছুক্ষণ পরে স্যার সব আবার গুলিয়ে যাচ্ছে। এটা সব থেকে দেশের ফার্স্ট ক্লাস স্টুডেন্ট যারা, তারাও কিন্তু এটা আমার সাথে যখন থাকে তখন ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার, কিন্তু কিছুক্ষণ পর সব ভুলে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাবে। আমি এজন্য বলছি আপনারা যেখানে প্রশ্ন হয় সেখানে প্রশ্ন করেন। আপনারা নির্জীব পাথরের মতন বসে আছেন, সবাই কোনো কোশ্চেন করছেন? স্যার স্যার বেশিরভাগ অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্ট স্যার অনেক কঠিন লাগছে, সত্যি কথা বলতে। এক সাইড থেকে পড়ে যাই, আবার ফার্স্টের স্লাইডে আসলে মনে হয় কি এটা পড়িই নাই। এই জন্য বলছি আমি এখানে যা যে কথাগুলো বলবো প্রত্যেকটা আপনারা আমার প্রশ্ন করে আপনারা ঝালাপালা করে দিবেন, তাহলে সবাই বুঝতে পারবেন। প্রশ্ন করেন না, নির্জীব পাথরের মতন বসে থাকছেন, বুঝতে পারবেন? হাই কোয়ালিটির সব থেকে টেকনিক্যাল যে অ্যাকাউন্টিং আছে সে সব থেকে মডার্ন এবং টেকনিক্যাল অ্যাকাউন্টিং এটা। এখানে আমি পড়াচ্ছি, আপনারা কোনো কথা বলছেন না। যেখানে বুঝতে পারবেন না সেখানে বলবেন। বলেন, আপনি বলেন এখানে আপনার এই 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 1 নম্বর রিকোয়ারমেন্টটা আপনি বুঝতে পারছেন কিনা? জি স্যার, এটা বুঝেছি যে যেটা আসছে সেটার সাথে নিটটা দিয়ে ডিভাইড করলে যেটা আসবে সেটা আমাদের লার্জেস্ট। আমি আবারও বলি, দেখেন ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ, এটা ফর্মুলা, এটা তো আপনাকে মুখস্থ করতে হবে, তাই না? ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ এই ফর্মুলাটা কি? কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ডিভাইডেড নেট অপারেটিং ইনকাম। আচ্ছা, কন্ট্রিবিউশন মার্জিনটা কিভাবে বের করতে হয় বলেন তো? কন্ট্রিবিউশন মার্জিনটা কিভাবে বের করতে হয়? স্যার পারবো না। কন্ট্রিবিউশন মার্জিনটা বের করতে হয় সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল এক্সপেন্স। গতদিন খুব বারবার বলেছে, আজকেও কিন্তু বলেছে যে সেলস থেকে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স মাইনাস করলে যে অংশটা পাওয়া যায় তাকে বলা হয় কন্ট্রিবিউশন মার্জিন। ঠিক আছে, কন্ট্রিবিউশন মার্জিনের সাথে আমাদের ভাগ করতে হয় কি নেট অপারেটিং ইনকাম। ভাগ করলে আমরা যে অংশটা পাই তাকে বলা হয় ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ। ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজটা কি? ডিগ্রি মানে কি একটা দিক বা আহ একটা অ্যাঙ্গেল বোঝায়। ডিগ্রি মানে একটা অ্যাঙ্গেল বা একটা দিক। আর অপারেটিং মানে কি পরিচালনা করা। লেভারেজ মানে কি? লেভারেজ মানে কি ফুয়েল দেওয়া, পুশ করা, ধাক্কা দেওয়া, উপরে তোলা, বাড়ানো, এগুলো হলো লেভারেজ। তো কোম্পানি যখন আমরা কোনো যন্ত্রপাতি মেশিনের ক্ষেত্রে আসি, যখন ধাক্কা দেওয়া, উপরে তোলা, আমরা লেভারেজ বলি। লিভারেজ, লিভার থেকে এসেছে। যখন আমরা কোম্পানির ক্ষেত্রে আসি, যখন আমরা ধাক্কা দিয়ে প্রফিট অর্জন করি, তখন আমরা কোম্পানির ক্ষেত্রে লেভারেজ বলি। ঠিক আছে, এই লেভারেজকে বোঝায়। আর অপারেটিং মানে কি? পরিচালনা ক্ষমতা, সক্ষমতাকে বোঝানো হয়। একটা কোম্পানি পরিচালনার ক্ষমতা কতটুকু, সেই ক্ষমতাকে বের করে বলা হয় ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ। আর এটার ফর্মুলা হলো কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ডিভাইডেড নেট অপারেটিং ইনকাম। আর কন্ট্রিবিউশন মার্জিনটা বের করতে কি হবে? সেলস থেকে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স মাইনাস করলে আমরা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পেয়ে যাই। আর নেট অপারেটিং ইনকাম তো দেওয়া আছে, তাহলে আমরা 5 টাইমস
এইখানে আমি দেখতে বলেছিলাম, দেখেন এখানে দেখেন সেলস আছে 12 লক্ষ টাকা, ভেরিয়েবল এক্সপেন্স আছে 9 লক্ষ টাকা, তাহলে 12 লক্ষ থেকে 9 লক্ষ মাইনাস করলে আমরা 3 লক্ষ টাকা পাই সিএম। আর সিএম এর সাথে ফিক্সড এক্সপেন্স যদি আমরা মাইনাস করি 2,40,000, তাহলে আমরা পাই নেট অপারেটিং ইনকাম 60,000 টাকা। এই সিএম কে ভাগ করতে হয় নেট অপারেটিং ইনকাম দিয়ে, ভাগ করলে আমরা যে যে অংশটা পাই সেই অংশকে বলি ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ। ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ, ঠিক আছে, ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ বলি আমরা ওই অংশকে, ঠিক আছে। এই জন্য আমাদের এখানে বলা হয়েছে 1 নম্বরে কম্পিউটার কোম্পানির ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ, ঠিক আছে। ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ ফর্মুলা আপনার মুখস্থ করতে হবে, আপনি মুখস্থ করতে না পারলে আপনি অঙ্ক পারবেন না, ঠিক আছে। আর সায়েন্সের স্টুডেন্ট আপনারা যদি এটা না জি বুঝতে স্যার। পারেন তারা বুঝবে এগুলো, এটা তো রকেট সায়েন্স না, ভেরি ইজি এবং সিম্পল জিনিস, ঠিক আছে। ওকে। জি স্যার, বুঝতে পারছি। এই আমার সাথে মমতাজ বেগম আপনি বলেন, বুঝতে পারছেন কিনা? জি স্যার, এখন একটু ক্লিয়ার হচ্ছে স্যার, আরো দু একবার বাসায় প্র্যাকটিস করলে বেবি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এইগুলো আপনাকে এইগুলো আপনাকে এগুলো প্র্যাকটিক্যাল লাইভলি জিনিস, প্র্যাকটিক্যাল জিনিস, এগুলো তো আপনাকে একবার দেখলে হওয়ার কথা। ওকে, এখন তো বি নাম্বার কি বলা হয়েছে, অ্যাজুম দ্যাট থ্রু দ্য মোর ইন্টেন্সিভ এফোর্ট, আরো বেশি যদি প্রসেসটা আমরা দেখাই বা দেওয়ার চেষ্টা করি বাই দ্য সেলস স্টাফ, সেলস স্টাফ যারা আছে তাদের মাধ্যমে আরো বেশি আমরা ইনফ্লুয়েন্স করি বিক্রয়ের জন্য, দ্য কোম্পানি সেলস ইনক্রিজ বাই 8% নেক্সট ইয়ার, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কোম্পানি পরবর্তী বছরে 8% আর সেলস ইনক্রিজ হবে। যদি সেলস স্টাফরা আরো বেশি প্রচেষ্টা দেখায় বা প্রচেষ্টা করে, বেশি এফোর্ট দেয়, তাহলে তাদের সেলসটা 8% বৃদ্ধি পাবে নেক্সট ইয়ার। বাই হোয়াট পার্সেন্টেজ উড ইউ এক্সপেক্ট নেট অপারেটিং ইনকাম টু ইনক্রিজ, তাহলে নেট অপারেটিং ইনকাম কতটুকু বৃদ্ধি পাবে পরবর্তী বছরে বলা হয়েছে। যদি সেলস 8% বৃদ্ধি পায় পরবর্তী বছরে, তাহলে নেট অপারেটিং ইনকামটা কতটুকু বৃদ্ধি পাবে এটা আমাদের দেখাতে বলা হয়েছে। আর এটা দেখাতে হবে কি ব্যবহার করে, ইউজ দ্য ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ টু অবটেইন ইউর অ্যান্সার। তোমার অ্যান্সারকে দেখাতে হলে ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজের মাধ্যমে বা ইউজ করে দেখাতে হবে, ঠিক আছে। তো আপনারা একটা জিনিস মনে রাখেন যে যতটুকু সেলস বৃদ্ধি পায় তার সাথে ডিগ্রি অফ অপারেটিং গুণ করলে আমরা কতটুকু যে নেট অপারেটিং ইনকাম হবে আমরা ওটা পেয়ে যাই। যেমন এখানে দেখানো আছে, দেখেন এক্সপেক্টেড ইনক্রিজ নেট অপারেটিং ইনকাম, দেখেন নেট অপারেটিং ইনকাম আমাদের 40% বৃদ্ধি পাবে। কিভাবে আমরা বুঝেছি, যে ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ কে যদি আমরা গুণ করি যতটুকু সেলস বৃদ্ধি পায়, যতটুকু সেলস বৃদ্ধি পায় অতটুকুকে যদি আমরা গুণ করি ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজের সাথে, যে অ্যান্সারটা আসে ওই অ্যান্সারটা আমাদের নেট অপারেটিং ইনকাম বৃদ্ধি পাবে, ওই পরিমাণ আমাদের নেট অপারেটিং ইনকামটা বৃদ্ধি পায়। এখানে এই লাইনটা বুঝতে পারছেন কিনা, বি নাম্বার, বি নাম্বার আমার স্যার, কথা বুঝতে পারছেন? জি বি স্যার। নাম্বারটা বলেছে এখানে আপনার কিছু জিনিস আপনাকে মুখস্থ রাখতে হবে, যে আপনার শর্ট অ্যান্সার করার জন্য, যে যদি কোনো সেলস বৃদ্ধি পায় যতটুকু বৃদ্ধি পায় তার সাথে ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ যদি গুণ করি, গুণ করে যে অ্যান্সারটা পাই অতটুকু আমাদের নেট অপারেটিং ইনকাম বৃদ্ধি পাবে। এটা আপনার মুখস্থ করতে হবে। মানে বিষয়টা বুঝতে পারছেন কিনা, এতটুকু বুঝতে পারছেন? বি নাম্বার, যে যতটুকু সেলস বৃদ্ধি পায় তার সাথে ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ যদি আমরা গুণ করা হয়, তাহলে আমরা অ্যান্সারটা পেয়ে যাই যে আমাদের নেট অপারেটিং ইনকাম কতটুকু হবে, ঠিক আছে। এতটুকু বুঝতে পারছেন কিনা? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, এতটুকু বুঝতে আমি পরে আরো ক্লিয়ার হবে, প্র্যাকটিক্যালি কিছু জিনিস দেখাবো পরে বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, সি নাম্বারে কি বলা হয়েছে, ভেরিফাই ইওর অ্যান্সার। এই যে আমরা যে এখানে একটা অ্যান্সার বের করছি না, যে আমাদের 40% নেট অপারেটিং ইনকাম বৃদ্ধি পাবে, এটা ভেরিফাই করতে বলছে, যে ভেরিফাই ইওর অ্যান্সার by preparing the new contribution format income statement showing the 8% increase the sale.
অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যে সেল যদি 8% বৃদ্ধি পায় তাহলে নেট অপারেটিং ইনকাম কত বৃদ্ধি পাবে? আমরা বলেছি 40% বৃদ্ধি পাবে। আমরা একটা ফর্মুলা ব্যবহার করে বলেছি। এটাকে আপনাকে ভেরিফাই করতে বলছে, যে এটা আপনি ভেরিফাই করেন, প্র্যাকটিক্যালি করে দেখেন যে এটা আসলে ঠিক আছে কিনা। তো প্র্যাকটিক্যালি আমরা কোনো জিনিস যদি মানে করি, সেটা হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট। ইনকাম স্টেটমেন্ট আমরা প্র্যাকটিক্যালি করি। তো ইনকাম স্টেটমেন্ট করে আমাদের দেখাতে হবে যে আসলে আমাদের 40% ইনকামটা বৃদ্ধি পায় কিনা। কারণ আমরা তো করেছি একটা ফর্মুলা ইউজ করে। আমরা ফর্মুলা ইউজ করে বলেছি যে না, আমাদের 40% ইনকাম, নেট অপারেটিং ইনকাম বৃদ্ধি পাবে 40%। যে যে ম্যানেজ যে অথরিটি থাকে তাদের তো আবার কিছু জিনিস পরীক্ষা করে দেখতে হবে আসলে এই জিনিসটা ঠিক আছে কিনা। ঠিক আছে। তো মনে করেন যে টপ অথরিটির কাছে কোনো একটা থার্ড পার্টি এসেছে যে ভাই আপনি আমাদেরকে একটা ফ্রিল্যান্সিং করে দেন, যে আমাদের কোম্পানির এই এই জিনিসগুলি আছে, আমাদের কোম্পানির সেলস এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তো নেট অপারেটিং ইনকাম কতটুকু বৃদ্ধি পাবে, আপনি আমাদেরকে একটা অ্যাপ্রাইজাল দিয়ে যান। তো তিনি বললেন যে আপনাদের ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ আছে 5 গুণ, আপনাদের কোম্পানির ক্ষমতা আছে 5 গুণ আর্নিং করার, আর আপনাদের সেলস বৃদ্ধি পেয়েছে 8%, তাহলে আপনাদের নেট অপারেটিং ইনকামটা 40% বৃদ্ধি পাবে। এই কথা আমরা বলে দিলাম। একজন ইঞ্জিনিয়ার বা থার্ড পার্টি একজন কনসালটেন্সি বলে দিল। কিন্তু সে যে বলে দিল, এটা তো আপনার প্র্যাকটিক্যাল, তো এটা হবে কিনা সেটা তো আবার করে দেখাতে হবে। হ্যাঁ, সেটা ভেরিফাই করতে বলেছে যে আসলে এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখাও। ঠিক আছে। তো প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখাবো। দেখেন আমাদের যে অরিজিনাল ডাটা, এই ডাটাগুলোর সাথে আমরা দেখাবো। এখানে অরিজিনালি আমাদের সেল ছিল কত ইউনিট? অরিজিনাল সেল কত ইউনিট ছিল? একজন বলেন, সেলস কত বিশ ইউনিট? হাজার 20,000 ইউনিট। তো আমাদের এখানে সেলস বৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে কত ইউনিট, কত পার্সেন্ট? 8%, তাই না? জি স্যার। জি। আচ্ছা, 8% যদি বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে সেলস কত হবে এখন বর্তমানে? এখন দেখেন, 20,000, 20,000 আমাদের অরিজিনাল ছিল, আর 8% গুণ করা হয়েছে, মানে 8% বৃদ্ধি পেয়েছে, তার মানে 1.08। ঠিক আছে, 1.08, 1.08 দিয়ে গুণ করলে আমরা 21,600 পাই। 1.08 আপনার বুঝতে পারছেন কিনা? 1.08 বুঝতে পারছেন? অর্থাৎ আপনারা এভাবে লিখতে পারেন। দেখেন আমি আপনাদের দেখাই এখানে। জি স্যার, দেখেন, 21,600 হবে। দেখেন এভাবে করে 20,000 স্যার ওয়ান পয়েন্ট প্লাস গুণ করবো কেন? গুণ 8%, 8 ডিভাইডেড 100। আপনারা এইভাবে প্র্যাকটিস বের করতে পারেন। দেখেন এখানে আমি যে 1. স্লাইড দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? স্যার জি স্যার। 1.08 দ্বারা গুণ করবো কেন? 20%, 8% যদি বৃদ্ধি পায়, 8% যদি বৃদ্ধি পায়, তাহলে 1.08 দিয়ে গুণ করলে আপনার অ্যান্সার ঠিক আছে। দেখেন এখানে দেখেন, আমাদের 20,000 না অরিজিনাল? ঠিক আছে, হুম, 20,000 দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার। প্লাস, আর 20,000-এর 8% করলে কত হয়? তাহলে 20%, 20,000-এর 8% করলে কত হয়? 20,000 ইউনিট, 8/100, ষোলো। মানে 8%। কত হবে এখানে? 1600 হয় স্যার। 1600। তাহলে 1600 প্লাস 20,000 কত হয়? 21,600। এটা আমরা একবারে বের জি স্যার। করতে পারি যে 20,000 ইন্টু 1.08। ক্লিয়ার? জি স্যার। বিষয়টা ক্লিয়ার কিনা? জি স্যার। মমতাজ বেগম, আপনি ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে। তাহলে আমাদের এখানে 8% যদি সেলস বৃদ্ধি পায়, তাহলে টোটাল এখন আমাদের সেলস হবে 21,600। তো এখানে দেখেন, আমাদের আগে ছিল 20,000 ইউনিট, এখন আমাদের বৃদ্ধি পেয়ে 21,600 ইউনিট হয়েছে। আর আমাদের পার ইউনিট আর কোনো চেঞ্জ হয় না, পার ইউনিট 60 টাকা আছে। তাহলে 60 গুণ 21,600 গুণ করলে কত হবে? 12,96,96,000 টাকা টোটাল সেলস। ঠিক আছে। ওকে।
লেস ভেরিয়েবল এক্সপেন্স, সেলস থেকে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স মাইনাস করতে হয়। ভেরিয়েবল এক্সপেন্স ছিল আমাদের 45 টাকা পার ইউনিট অরিজিনাল, তাহলে 21,600 গুণ 45, তাহলে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স আমরা পাবো কত? 9,72,000 টাকা। তাহলে সেলস থেকে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স মাইনাস করলে আমরা পাই সিএম, কন্ট্রিবিউশন মার্জিন। সিএম আমাদের কত হয়েছে? 3,24,000 টাকা। দেখা যাচ্ছে 3,24,000 টাকা। আপনার এখানেও পার ইউনিটে করতে পারেন, পার ইউনিট সেলস আছে 60 টাকা, পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট 45 টাকা। 60 থেকে 45 মাইনাস করলে সিএম হবে, সিএম পার ইউনিট 15 টাকা। ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন সিএম এর সাথে ফিক্সড এক্সপেন্স মাইনাস করলে আমরা পাই নেট অপারেটিং ইনকাম। তাহলে 2,40,000 আমাদের ফিক্সড এক্সপেন্স, 2,40,000 মাইনাস করলে আমাদের 84,000 টাকা নেট অপারেটিং ইনকাম। 84,000 টাকা নেট অপারেটিং ইনকাম কত? 84,000 টাকা। ঠিক আছে। এই ফরম্যাটটা আপনাদের মুখস্থ করতে হবে। সেলস এর সাথে মাইনাস করতে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স, মাইনাস করলে আমরা পাই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বা সিএম। সিএম বা কন্ট্রিবিউশন মার্জিনের সাথে যদি আমরা ফিক্সড এক্সপেন্স মাইনাস করি আমরা পাই নেট অপারেটিং ইনকাম। ফরম্যাটটা মনে রাখবেন আজীবনের জন্য। ঠিক আছে। ওকে। ঠিক তো আছে এখন আমাদের নেট অপারেটিং ইনকাম কত? 84,000 টাকা। আর অরিজিনাল কত ছিল? অরিজিনাল যখন আমাদের কোনো চেঞ্জ হয় নাই, যখন আমাদের বৃদ্ধি পায় না সেল, তখন কত ছিল নেট অপারেটিং ইনকাম? 60,000 60,000 টাকা। 60,000। এই দেখেন, এখানে দেখেন, এখানে 60,000 টাকা ছিল। ঠিক আছে। তো তাহলে আমাদের এখন বৃদ্ধি পেয়েছে কত টাকা? 24,000 24,000। 24,000। আচ্ছা, 24,000 যদি আমরা পার্সেন্টেজ করি তাহলে কত পার্সেন্ট হয়? 24% করলে কত পার্সেন্ট স্যার? 40%ই হয় স্যার। 40%। কারণ কি পার্সেন্টেজ বের করে, এখানে এখানে টেকনিক আছে। যেখান থেকে বৃদ্ধি পায়, যেখান থেকে, তার মানে কি 24,000 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, কত টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে? 60,000 টাকা থেকে, তাই না? তাহলে 60,000 নিচে উপরে 24,000 গুণ 100 কত হয়? 40% হয়। এই দেখেন, এই 40%টা আমরা এখানে একবারে বের করতে পারি। একবারে কিভাবে বের করতে পারি? ডিগ্রি অফ অপারেটিং লেভারেজ ইনটু যতটুকু বৃদ্ধি পাই তার সাথে গুণ করলে 40% একবারে বেরিয়েছে। এটাকে আমরা ভেরিফাই করেছি ইনকাম স্টেটমেন্টের মাধ্যমে। একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট করেছি, তারপরে ভেরিফাই করে দেখেছি না ঠিক আছে, তাহলে আমাদের এই ফর্মুলাটা ইউজ করা যেতে পারে। ঠিক আছে, বিষয়টা ক্লিয়ার জি কিনা? স্যার। এখানে কিন্তু অনেকে বের করতে ভুল করবে যে 40% আমরা কিভাবে বের করি। দেখা যাচ্ছে 60,000 থেকে আমাদের 84,000 টাকা হয়েছে, তাহলে কোথা থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে? 60,000 টাকা থেকে। যেখান থেকে বৃদ্ধি পায় সেটা নিচে যায়, আর যা বৃদ্ধি পায় সেটা উপরে যায়। তাহলে 60,000 ডিভাইডেড, সরি 24,000 ডিভাইডেড 60,000 ইন্টু 100, আমাদের এখানে আসবে 40%। 40%। ঠিক আছে, 40% আমাদের বৃদ্ধি পায়। তাহলে আমরা এখানে প্র্যাকটিক্যালি দেখলাম যে আসলে 40% আমাদের বৃদ্ধি পায়। যদি সেলস 8%, সেল যদি 8% ইনক্রিজ হয়, নেট অপারেটিং ইনকাম আমাদের 40% বৃদ্ধি পাবে। এটা আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টের মাধ্যমে যদি আমরা দেখাই তাহলে আমাদের অনেক সময় লাগে। যদি আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করি তাহলে আমাদের কম সময় লাগে। ঠিক আছে। ওকে। জি স্যার। আশা করি আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না। আমরা আরেকটা অপশন দেখি। ওকে, দেখেন, এই সেম অঙ্ক আমরা বিভিন্ন অপশন দিয়ে করেছি। এই যে ভলটিয়ার কোম্পানি তারা মানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন এনভায়রনমেন্ট তারা বিজনেস করে। সেলস করেছে 20,000, অরিজিনাল ডাটা ভেরিয়েবল এক্সপেন্স 90,000 টাকা, ফিক্সড এক্সপেন্স 2,40,000 টাকা, নেট অপারেটিং 60,000 টাকা। এই অরিজিনাল এটি ঠিক আছে, অরিজিনাল আইটেম গুলো ঠিক আছে। রিকোয়ারমেন্টে ভালো করে দেখেন। ইন অ্যান এফোর্ট টু ইনক্রিজ দ্য সেলস এন্ড প্রফিট, এখানে সেলস এবং প্রফিট আমরা বৃদ্ধি পাই সেটাকে এফোর্ট, একটা এফোর্টের মাধ্যমে বা এফোর্ট যদি দিই তাহলে সেলসও বৃদ্ধি পায়, প্রফিটও বৃদ্ধি পায়। ম্যানেজমেন্ট ইজ কনসিডারিং ইজ দ্য ইউজ অফ হায়ার কোয়ালিটি স্পিকার, ম্যানেজমেন্ট তারা চিন্তা ভাবনা করছে না আমরা হায়ার কোয়ালিটি স্পিকার ব্যবহার করব। আমরা হায়ার কোয়ালিটি স্পিকার, আমাদের যে কোডলেস টেলিফোন ছিল, টেলিফোন মনে করেন যে টেলিফোনটা অটোমেশন না, অথবা সেখানে কোনো ত্রুটি আছে, সেই জন্য তারা চিন্তা ভাবনা করছে যে এই টেলিফোনে আমরা হায়ার কোয়ালিটি স্পিকার ব্যবহার করব। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারপরে কি বলা হয়েছে? দ্য হায়ার কোয়ালিটি স্পিকার উড ইনক্রিজ দ্য ভেরিয়েবল কস্ট বাই 3 টাকা পার ইউনিট। যদি আমরা
ওই হায়ার কোয়ালিটি স্পিকার ইউজ করি ওই টেলিফোনে, তাহলে আমাদের ভেরিয়েবল এক্সপেন্সটা বৃদ্ধি পাবে 3 টাকা। তাহলে আমাদের ভেরিয়েবল এক্সপেন্স পার ইউনিট অরিজিনাল কত টাকা ছিল? 45। 45। আর যদি হায়ার কোয়ালিটি স্পিকার ইউজ করি তাহলে আমরা বেড়ে কত টাকা হবে এখন? 48। 48 টাকা। হ্যাঁ, এটা মাইন্ড রাখতে মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? 48 টাকা। বাট তারপরে বলা হয়েছে ম্যানেজমেন্ট কুড এলিমিনেট ওয়ান কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর। ম্যানেজমেন্ট এখন তারা বলছে আমাদের উচিত যে ইন্সপেক্টরকে এলিমিনেট করা। এই কুড এলিমিনেট ওয়ান কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর, বলা হয়েছে যে কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর যারা থাকে তাদেরকে এলিমিনেট করতে হবে, কারণ আমরা হাই কোয়ালিটি স্পিকার ব্যবহার করছি। কোনো পরিদর্শকের আমার দরকার নাই, কারণ কি পরিদর্শক যারা থাকে তারা কি করে, যে দেখাশোনা করে কোনো ভুল ত্রুটি হলো কিনা, বা লো লো সাউন্ড আছে কিনা বা হাই সাউন্ড আছে কিনা, এগুলো দেখাশোনা করে। বলছে আমরা যখন হাই কোয়ালিটি ইউজ করবো তখন তাদের দরকার নাই, আমাদের অটোমেটিক আমাদের এটা ভালো থাকবে, ঠিক আছে? হু ইজ পেইড এ স্যালারি অফ 30,000 পার ইয়ার, অর্থাৎ যে তাদেরকে আমরা 30,000 টাকা বেতন দিই। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যে যে ইন্সপেক্টর আছে, কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর হিসেবে যাদেরকে রাখা হয়েছে, যাকে রাখা হয়েছে তাকে আমরা বেতন দিই 30,000 টাকা। তো এখন আমরা যদি তার চাকরি থেকে যদি পদচ্যুত করি, বা তাকে যদি আমরা ফায়ার করি, বা তাকে যদি আমরা অপসারণ করে দিই, এই যে 30,000 টাকা তাকে আমরা দিতাম, এই 30,000 টাকা কি আমাদের এখন দিতে হবে না দিতে হবে না? দিতে হবে না। দিতে হবে না। তাহলে আমাদের এই যে এটা ফিক্সড এক্সপেন্স, তাহলে আমাদের ফিক্সড এক্সপেন্স অরিজিনাল ছিল কত টাকা? ফিক্সড ছিল 2,40,000। 2,40,000 টাকা। যদি আমরা হায়ার কোয়ালিটি স্পিকারটা সংযোজন করি তাহলে আমাদের ওই ইন্সপেক্টরকে আমরা বাদ দিয়ে দিব, তাহলে আমাদের ফিক্সড এক্সপেন্সটাও 30,000 টাকা কি হবে, কমে যাবে। তাহলে এখন মাইনাস হবে। আমাদের তাহলে এখন আমাদের ফিক্সড এক্সপেন্স হবে 2,10,000 টাকা যদি আমরা হাই হুম। কোয়ালিটি স্পিকারটা নিয়ে আসি। আর ভেরিয়েবল এক্সপেন্সটা কত হবে? 48 টাকা। এটা কোনো খেয়াল রাখবেন। তারপরে কি হয়েছে দেখেন, the sales manager estimate করেছে that the higher quality speaker would increase annual sales by at least 20%। তো এখানে বলা হয়েছে যে সেল ম্যানেজার এস্টিমেট করেছে যে হায়ার কোয়ালিটি স্পিকার যদি আমরা নিয়ে আসি তাহলে আমাদের সেলসটা বৃদ্ধি পাবে কমপক্ষে 20%। মানে এখানে কতগুলি ঘটনা ঘটেছে, যদি হাই কোয়ালিটি স্পিকার আমরা নিয়ে আসি তাহলে এখানে 3টা ঘটনা ঘটেছে। একটি ঘটনা ভেরিয়েবল এক্সপেন্স পার ইউনিট 3 টাকা বেড়ে যাবে। আরেকটি হুম। ঘটনা যে ইন্সপেক্টর একজনকে আমরা মাইনাস করে দেবো, 30,000 টাকা কমে যাবে। আরেকটা ঘটনা ঘটেছে সেটা হলো যে সেলস এর পরিমাণটা আমাদের 20% বেড়ে যাবে, ঠিক আছে? আর এখানে যে আমরা যে একটা অনুচ্ছেদ বা একটা স্টেটমেন্ট পড়েছি, এটা কি আপনারা বুঝতে পারছেন এই স্টেটমেন্টটা? হুম। জি স্যার। ওকে, যদি এটা আপনারা বুঝতে পারেন তাহলে আমরা এখন অঙ্ক সলভ করবো, দেখি কি হয়। এই অনুসরণ করে আমরা অঙ্কটি সলভ করি যে assume that change are made, যদি এই চেঞ্জটা যদি আমরা অনুসরণ করি as described the above, উপরে যে চেঞ্জ ফিগার করা হয়েছে সেটা যদি আমরা অনুসরণ করি, প্রিপেয়ার্ড a project contribution format income statement for next year, বলা হয়েছে নেক্সট ইয়ারে ইনকাম স্টেটমেন্টটা করে দেখাও এই চেঞ্জ ফিগার গুলো নিয়ে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট করে দেখাই। এই যে এই যে 20% ইনক্রিজ অফ সেলস উড রেজাল্ট, দেখেন আমাদের অরিজিনাল সেলস কত 20,000, আর 20% বৃদ্ধি করতে হবে 1.20, 24,000 টাকা। এটা ডিটেলস এখানে দেখানো হয়েছে, দেখেন 20,000 প্লাস 20,000 ইন্টু 20% ইজিক্যাল টু 24,000। খেয়াল করছেন? হুম। জি স্যার। জি স্যার। বুঝতে পারছেন কিনা? ওকে, আমরা জি এটা আগে স্যার। একটা ক্যালকুলেশন করে নিলাম। তাহলে আমাদের এখন সেলস 24,000 ইউনিট, আর পার ইউনিট ছিল 60 টাকা, তাহলে 60 গুণ 24,000 14,40,000। হুম। ওকে, আর এখন আমাদের ভেরিয়েবল এক্সপেন্স পার ইউনিট কত টাকা হবে? 48। 48 টাকা, কারণ 3 টাকা বৃদ্ধি পায়। আর আমাদের সেলস করা হয়েছে 24,000 ইউনিট, 24,000 ইউনিট গুণ 48 গুণ করলে হবে 11,52,000 হুম। টাকা, ঠিক আছে? হুম। এগারো জি লক্ষ স্যার। বান্ন সেলস থেকে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স মাইনাস করলে আমরা পাই সিএম বা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন। মানে এখান থেকে 2 এটা থেকে লক্ষ। মাইনাস করলে আমরা 2,88,000 টাকা আমাদের কন্ট্রিবিউশন মার্জিন। এখানে আমরা মাইনাস করি পার ইউনিট সেল 60 টাকা, পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট 48 টাকা। সেলস থেকে 48 হুম। টাকা মাইনাস করলে 12 টাকা সিএম পার ইউনিটে।
আর টোটালে 2,88,000 টাকা। ওকে, আমরা এখন সিএম থেকে ফিক্সড এক্সপেন্স মাইনাস করবো। মাইনাস করলে আমরা পাবো নেট অপারেটিং ইনকাম। তো এখন ফিক্সড এক্সপেন্স আমাদের কত টাকা? 2,10,000। 2,10,000 টাকা কেন? হুম কেন 2,10,000 কেন? ওই 2,40,000 ছিল মাইনাস তো। করা হয়েছিল ইয়েস, 30,000 টাকা। ওই যে একজন ইন্সপেক্টর স্যার ছিল, তার তার চাকরি থেকে বরখাস্ত ইন্সপেক্টরের করে দিয়েছে। বেতন হ্যাঁ, একজন ইন্সপেক্টর রাখা হয়েছিল, কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর। তাকে আমরা বলেছি তোমার দরকার নাই, যেহেতু আমরা হাই কোয়ালিটি স্পিকার সংযোজন করেছি আমাদের এই টেলিফোনে, এজন্য তাকে আমরা মাইনাস করে দিয়েছি। এজন্য আমাদের এখানে ফিক্সড এক্সপেন্স কমে গেছে 30,000 টাকা। তো এখন আমাদের নেট অপারেটিং ইনকাম কত টাকা? 78,000 টাকা। এই 78,000। এই 78,000 টাকা তাহলে আমাদের কি, আমরা দেখেছি যদি আমরা হায়ার কোয়ালিটি স্পিকারটা সংযোজন করি তাহলে আমাদের নেট অপারেটিং ইনকাম হবে 78,000 টাকা। তাহলে কি আমরা এটা সংযোজন করতে পারি না পারি না? পারি স্যার। পারি, অবশ্যই। আমাদের যদি আমরা সংযোজন না করি, আমাদের নেট অপারেটিং ইনকাম ছিল 60,000 টাকা, এখন আমাদের 78,000 টাকা, তাহলে আমরা সংযোজন করতে পারি। ওকে, একটা কন্ডিশন। আর কন্ডিশনে কি বলা হয়েছে? বি নাম্বার কি বলা হয়েছে? Compute a company new break-even point in both unit and টাকা of sales. Use the formula method. এখানে বলা হয়েছে ফর্মুলা মেথড ইউজ করে break-even point in unit, break-even point in sales আমাদের বের করতে বলা হয়েছে। break-even point সম্পর্কে ধারণা আছে? স্যার আমাদের 9টা থেকে একটা ক্লাস আছে। শেষ হয়ে যাবে, 2 মিনিটে শেষ হয়ে যাবে। দেখেন, break-even point সম্পর্কে ধারণা আছে কিনা আপনাদের? স্যার যে জায়গায় বিক্রয় মূল্য আর লাভ হ্যাঁ, সেফ থাকে, সমান, মানে সমান থাকে। ওকে, দেখেন ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন ইউনিট বের করার ফর্মুলা কি? ফিক্সড এক্সপেন্স ডিভাইডেড সিএম পার ইউনিট। ফিক্সড এক্সপেন্স 2,10,000 টাকা আর সিএম পার ইউনিট। সিএম পার ইউনিট কত? 12 টাকা। দেখেন 60 টাকা থেকে মাইনাস করতে হবে 48 টাকা, 12 টাকা। আমাদের এখানে হবে 17,500 ইউনিট। আর ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন টাকা বের করার ফর্মুলা ফিক্সড এক্সপেন্স ডিভাইডেড সিএম রেশিও। সিএম রেশিও বের করার ফর্মুলা কি? সিএম ডিভাইডেড সেলস ইনটু 100, সেম রেশিও। হ্যাঁ, এটাকে মনে রাখতে হবে, সিএম পার ইউনিট, সিএম রেশিও, এই দুটা বের করা শিখতে হবে। সিএম পার ইউনিট আর সিএম রেশিও। সিএম রেশিও কি? সিএম ডিভাইডেড সেলস ইনটু 100, সেম রেশিও। তাহলে সে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন টাকা বের করার ফর্মুলা ফিক্সড এক্সপেন্স ডিভাইডেড সিএম রেশিও। 2,10,000 ফিক্সড এক্সপেন্স আর সিএম রেশিও 20%, 10,50,000 টাকা। ঠিক আছে, এখানে সিএম রেশিওটা আমি বের করে দেখিয়েছি। দেখেন, সিএম ডিভাইডেড সেলস ইন্টু 100, সিএম আছে 12 টাকা, সেলস আছে 60 টাকা, ইন্টু 100, 100 ইন্টু করলে আমাদের 20%। ঠিক আছে, সিএম রেশিও। ওকে, আমরা আর 1 মিনিট সময় লাগবে। দেখেন 3 নম্বরে বলা হয়েছে কি, would you recommend in the sales made? আমরা যে চেঞ্জ করেছি, চেঞ্জ করে যে আমরা আবার ইনকাম স্টেটমেন্ট করেছি, তাই এই চেঞ্জ করার পক্ষে না বিপক্ষে আপনি? হ্যাঁ পক্ষে স্যার। পক্ষে। কারণ কি, যদি আপনি চেঞ্জ করেন তাহলে আপনার দেখেন সব জায়গায় পরিবর্তন হয়েছে। নেট অপারেটিং ইনকাম 60,000 টাকা থেকে 78,000 টাকা হয়েছে। আবার ব্রেক ইভেন পয়েন্ট আপনার 17,500 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে 16,000 থেকে। আবার মার্জিন অফ সেফটি দেখেন আপনার 2,40,000 থেকে 3,90,000 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঠিক আছে, অর্থাৎ সকল পয়েন্টে আমাদের বেড়ে গেছে, এই জন্য আমরা এটা রিকমেন্ড করবো বাড়ানোর জন্য। ঠিক আছে, ওকে। আপনাদের যদি